اردو ناول سرگوشی۔ اس ناول کے مصنف ہیں معین خان۔ آمنہ میرا بازو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بیدار کر رہی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ جو منظر کچھ دیر پہلے میری نگاہوں کے سامنے تھا وہ کہاں چلا گیا۔ پھر میرے حواس نے کام کرنا شروع کر دیا اور نگاہوں سے دھند جھڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میرے بیدار ہوتے ہی آمنہ نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی اور سائڈ ٹیبل پر سے پانی کے جگ کو اٹھا کر گلاس میں کچھ پانی منتقل کیا اور پانی کا گلاس مجھے تھما دیا۔ میں نے ایک ہی سانس میں گلاس کا پورا پانی اپنے حلق سے نیچے اتار دیا۔ پانی پی لینے کے بعد کچھ دیر تک آمنہ نے میرے پرسکون ہونے کا انتظار کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں کسی قدر پرسکون ہو چکا ہوں تو اس نے کہا، اسد پھر سے وہی خواب؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسد، اس واقعے کو گزرے ہوئے 3 برس ہو چکے ہیں، مگر اب تک آپ اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ کی نیند میں بہت بری حالت تھی، آپ کی آنکھوں کے گوشے بھیگتے ہی جا رہے تھے اور آپ نیند میں اضطراب کی حالت میں بڑبڑائے جا رہے تھے، بچا لو، خدا کے لیے بچا لو سب کو۔ اسد، جب بھی دن میں آپ کوئی ایسی بات سنتے ہیں جس میں ظلم یا تشدد کا ذکر ہو تو اسی طرح سے رات کو نیند کی حالت میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ اسد، اللہ نہ کرے اس طرح تو کبھی نیند ہی کی حالت میں حرکت قلب بند ہو جانے کا شدید اندیشہ ہے۔ پلیز آپ خود بھی کوشش کریں کہ اس واقعے کو بھول جائیں اور کسی ڈاکٹر کے ساتھ بھی مشورہ کریں۔ اسی وجہ سے مجھے آج یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کچھ پریشان ہیں، مگر آپ نے کہا شاید تھکن کے اثرات ہوں۔ اچھا مجھے بتائیں، آج آفس میں ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج پھر اسی خواب نے آپ کو نیند کی حالت میں بے چین کر دیا؟ پھر میں نے اسے مختصراً ماجد صاحب کے ساتھ ہونے والے واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا جو مجھے عروش نے میٹنگ سے واپسی میں آتے ہوئے راستے میں بتایا تھا۔ میری پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، جی مجھے یقین ہے کہ اسی واقعے نے آپ کے ذہن کو متاثر کیا ہے۔ جب بھی آپ یہ خواب دیکھتے ہیں تو آپ کا اگلا سارا دن موڈ آف رہتا ہے اور تقریباً 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں پھر سے آپ کو نارمل ہوتے ہوتے، اور کل اب ذیشان کے گھر میں تقریب بھی ہے۔ میں نے کہا، نہیں، زیادہ ایسی کوئی فکر کی بات نہیں، میں اب اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی رات باقی ہے، کچھ مزید گھنٹے نیند لوں گا تو صبح تک بالکل نارمل ہو جاؤں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے اٹھ کر ایک بار پھر سے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اگلے روز میں آمنہ کے ساتھ شاپنگ مال چلا گیا۔ وہاں پر ہم نے ذیشان کے لیے ایک گفٹ خریدا اور میں نے ذیشان کی چھوٹی بہن مریم کے لیے بھی ایک لیڈیز پرس پسند کیا۔ مریم کی آمنہ کے ساتھ بھی اچھی دوستی تھی اور وہ مجھے بھی بڑی عقیدت سے بھائی جان کہتی تھی اور اکثر ذیشان کی مجھ سے مصنوعی شکایت بھی کیا کرتی تھی۔ میں کبھی تو ذیشان کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹ دیا کرتا اور کبھی سنجیدہ ہو کر اسے کہتا کہ خبردار جو اب تم نے مریم کو دوبارہ تنگ کیا ہو تو، اور ذیشان بیچارہ صرف مریم کو گھور کر ہی رہ جاتا۔ شام کو ٹھیک 4 بجے میں، آمنہ اور امی جان ذیشان کے گھر تقریب میں پہنچ گئے۔ وہاں تقریب کی تیاریاں جاری تھیں۔ میں سب سے پہلے ذیشان کے والدین سے ملا۔ ذیشان اور ارباز بہت خوش ہو گئے تھے کہ میں تقریب کے آغاز سے 2 گھنٹے پہلے پہنچ گیا تھا۔ ارباز کے ابھی تک والدین نہیں آئے تھے۔ میرے پوچھنے پر ارباز نے بتایا، یار امی اور ابو 5 بجے تک آ جائیں گے، ان کو اصل میں ایک جگہ اور بھی دوپہر کی دعوت میں شریک ہونا تھا تو وہ سیدھا اس دعوت سے یہیں آ جائیں گے۔ امی اور آمنہ تو گھر کے اندرونی حصے میں خواتین کے پاس چلی گئیں اور میں ذیشان اور ارباز کے ساتھ باہر تقریب کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے لگا۔ ذیشان نے بتایا، بس یار یہ تھوڑا سا کام ہے، 15-20 منٹس میں یہ بھی ہو جائے گا، پھر ہم آرام سے بیٹھ کر سافٹ ویئر ہاؤس کے معاملے پر گفتگو کر سکیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم مختلف کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں کام نبٹ گیا تو ذیشان نے کہا، لو جی کام تو ہو گیا ختم، اب چل کر آرام سے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی ذیشان نے یہی کہا تھا کہ گھر کے اندرونی حصے سے مریم نمودار ہوئی اور سیدھا ہمارے پاس چلی آئی۔ آتے ہی اس نے کہا، واہ اسد بھائی جان، آپ کو آئے ہوئے گھنٹہ ہونے کو آیا ہے اور آپ اب تک اپنی چھوٹی بہن سے ملنے تک نہیں آئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میری پیاری سی بہن، تمہارا بھائی جان کام کر رہا تھا نا۔ اس نے کہا، تو کیا ہوا، آپ کچھ دیر کے لیے اندر ہی آ جاتے۔ میں نے کہا، اچھا بابا غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ذیشان نے کہا، چلو یار اسد، تم بھی کیا فضول میں وقت ضائع کر رہے ہو اس کے پاس کھڑے ہو کر، ہمیں میٹنگ کرنی ہے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ فوراً کہنے لگا، یار میرا کہنے کا مطلب ہے کہ تقریب شروع ہونے میں بس 1 سوا 1 گھنٹہ ہی باقی ہے تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
मरियम ने तुनक कर कहा, बिल्कुल नहीं असद भाई, आप अपने दोस्तों से तो मिलते ही रहते हैं, आज आप हमारे साथ सारा वक्त गुजारेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए उसे कहा, असल में मरियम तुम्हारे असद भाईजान की नई नई जॉब हुई है, तो अब मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता कि मैं हफ्ते इतवार के अलावा इन निकम्मों से मिल सकूं। अरबाज ने फौरन कहा, यार असद तुम भी अजीब बात कर रहे हो, दुनिया की सबसे निकम्मी लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम हमें निकम्मा कह रहे हो। मरियम भी कहाँ चुप रहने वाली थी, कहने लगी, असद भाईजान आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है इन दोनों के बारे में। सुबह 10 बजे से ये दोनों यहाँ मौजूद हैं और अभी तक इनसे तकरीब की तैयारियां मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। जीशान ने कहा, ओ चुड़ैल, हो तो चुका सारा काम मुकम्मल, बताओ अब क्या बाकी बच गया है? ये सारा काम सुबह से हम ही तो कर रहे हैं। मरियम ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, ये तो असद भाईजान आए हैं तो काम मुकम्मल हुआ है, वरना तो तुम लोग वक्त ही ज़ाया कर रहे थे। मुझे बेइख्तियार हंसी आ गई। फिर मैंने कहा, अच्छा भाई मरियम, ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, जल्द ही अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर देंगे, फिर हम मिलकर भरपूर तरीके से तकरीब में शिरकत करेंगे। चलें ठीक है भाईजान, आपकी बात पर यकीन कर लेती हूँ, मगर याद रखें जल्द ही आपको अपनी मीटिंग वगैरह ख़त्म करना होगी। मैंने असबात में सर हिला दिया। वो मुड़कर वापस घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई और हम तीनों जीशान के कमरे में आ गए। हमने मुख्तसर सी सॉफ्टवेयर हाउस वाले मामले पर गुफ्तगू की और बिलाखिर इस बात पर रजामंद हो गए कि हमें ठीक 10 माह बाद अपने सॉफ्टवेयर हाउस का आगाज कर देना चाहिए। अभी हमने सॉफ्टवेयर हाउस वाले मामले पर गुफ्तगू मुकम्मल ही की थी कि मरियम कमरे में आ गई। आते ही उसने कहा, असद भाईजान, मेहमान आना शुरू हो चुके हैं और अभी तक आप लोगों की मीटिंग खत्म नहीं हुई। मैंने कहा, नहीं, बस जो हमने गुफ्तगू करनी थी वो मुकम्मल हो गई। तो उसने कहा, तो उठे मेरे साथ आएं, मुझे आपको अपनी एक दोस्त से मिलाना है। मैंने कहा, लो भाई, मैं क्या करूंगा तुम्हारी दोस्त से मिलकर? उसने कहा, अरे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ अपनी दोस्त से, तो इसमें यह क्या बात हुई कि आप मिलकर क्या करेंगे? मैंने कहा, अरे मरियम रहने भी दो। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मेरा हाथ थाम कर कहने लगी, चलें आप मेरे साथ। मैं चारों नाचार उसके साथ चलने लगा। वो मेरा हाथ थामे हुए घर के रिहायशी हिस्से में ले आई। फिर वो मुझे लेकर एक कमरे में दाखिल हो गई। वो कमरा मरियम के इस्तेमाल में था। कमरे में 2 खवातीन मौजूद थीं। वो दोनों कमरे में मौजूद सोफे पर बैठी हुई थीं। मरियम मुझे लेकर उन दोनों खवातीन के सामने पड़े हुए सोफे पर बैठ गई। फिर मरियम ने उन दोनों में से एक लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, समर, ये है मेरे असद भाईजान। तुम पूछ रही थी ना कि ये लेडी पर्स मुझे किसने दिया है? उसने दरमियान में मौजूद टेबल पर पर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो वही लेडीज पर्स था जो मैंने मरियम को आज ला कर दिया था। तो ये पर्स मुझे असद भाईजान ने गिफ्ट किया है आज। फिर उसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, और असद भाई, ये है समर, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये MBBS कर रही है। मैंने पहली बार नजर उठाकर उस लड़की की जानिब देखा जिसका नाम मरियम ने समर बताया था। वो एक निहायत खूबसूरत लड़की थी। उम्र तकरीबन 25 बरस के आसपास होगी। क्या था उस जाज़िबे नजर कुदरत के हसीन शाहकार के पैकर में जो मौजूद न था। सुतवा नाक, पतले पतले गुलाबी होंठ और सुर्खी लिए शहाबी रंगत, स्याह जुल्फें, बड़ी बड़ी ख्वाबनाक आंखें और मुतनासिब आज़ा और दराज कामत। जब मैंने उसके पतले पतले गुलाबी होंठों को हरकत करते हुए देखा तो मैं उसके सहर से आज़ाद होने में कामयाब हुआ। वो कह रही थी, असद, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने भी खुद पर काबू पाते हुए कहा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मरियम ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, जी असद भाईजान, वो तो पता चल ही रहा है। समर खजल सी होकर इधर उधर देखने लगी। मैंने घूर कर मरियम को देखा तो मरियम ने फौरन कहा, अरे भाईजान, मैं तो ये कह रही थी कि असल में समर ने वो लेडीज पर्स देखकर कहा था कि जिसने भी ये मुझे गिफ्ट दिया है उसका मयार इंतखाब उसके आला ज़ौक़ का पता देता है। तो मैं आपको इससे मिलाने के लिए ले आई कि मुझे आज ही आपने ये पर्स गिफ्ट दिया है। समर ने कहा, जी असद, मरियम ने कुछ देर पहले ही मुझे ये पर्स दिखाया था, तो मैंने इससे पूछ लिया कि कहाँ से लिया तुमने ये पर्स, तो इसने बताया कि ये पर्स असद भाई ने गिफ्ट किया है आज ही। वैसे ये दुरुस्त है, आपके इंतखाब का मयार काफ़ी अच्छा है। बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं अपनी वाइफ के साथ हमेशा शॉपिंग के लिए जाता हूँ जब भी उसने कोई शॉपिंग करनी होती है। इस बिना पर मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो गया है कि शॉपिंग के दौरान एक ही किस्म की मगर अलग अलग मयार की चीज़ों में से किस तरह आला मयार की अशिया खरीदी जाती हैं। तो इसमें मेरा कोई कमाल ना हुआ। दरअसल इसका तमाम क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है। इतने में आमिना भी कमरे में दाखिल हो गई। मरियम ने कहा, अरे आमिना भाभी, ये असद भाई भी बड़े अजीब ही हैं, हर बात का क्रेडिट आपको दे देते हैं।
आमिना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? फिर मरियम ने तमाम बात उसके गोशगुजार कर दी। मरियम की पूरी बात सुनने के बाद आमिना ने कहा, इनको तो बस हमेशा अपना क्रेडिट दूसरों को देना होता है, वरना हकीकत तो यह है कि मुझे शॉपिंग का सलीका इन्होंने ही सिखलाया है। मैं तो शादी के इब्तदाई चंद माह तक काफ़ी गैर ज़रूरी चीज़ों का इंतखाब करती थी। समर ने कहा, इनकिसारी अच्छी बात है, मगर हकीकत को झुटलाना दुरुस्त नहीं। मैं उन तमाम ख़वातीन के दरमियान फंस गया था। अभी मैं सोच ही रहा था कि इन ख़वातीन के दरमियान से निकल जाना ही बेहतर है मेरे हक़ में। इतने में ज़ीशान कमरे में दाखिल हो गया। उसने आते ही कहा, अरे यार असद, अब चलो भी यहाँ से। क्या ख़वातीन के दरमियान राजा इंदर बनकर बैठे हो? अगर कोई और मौका होता तो मैं ज़ीशान की इस बात पर उसे अच्छी खासी झाड़ पिला देता, क्योंकि वो हमेशा ही बगैर सोचे समझे बोल दिया करता था। वो मुझे राजा इंदर कह रहा था, जबकि उन ख़वातीन के दरमियान उसकी अपनी बहन मरियम भी मौजूद थी। बहरहाल मुझे राह फरार मिल रही थी और मैं फ़ौरन से उठ गया। मैंने उठते हुए मरियम से कहा, अच्छा मरियम, हम बाहर के हिस्से में मौजूद हैं, अगर कोई काम पड़ जाए तो बता देना। फिर मैं ज़ीशान के साथ कमरे से बाहर निकल गया। हम बाहर कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। तकरीब में हमने काफ़ी हल्ला गुल्ला किया और साथ ही तकरीब में आने वाले मेहमानों की भी देखभाल करते रहे। ठीक 9 बजे रात का खाना खोला गया। खाना बहुत शानदार था। हमने कुछ ही देर में तमाम मेहमानों को खाना सर्व कर दिया और खुद जाकर वापस कुर्सियों पर बैठ गए। तकरीब के मेहमान अपना अपना खाना खत्म करने के बाद एक एक करके रुखसत हो गए। मैं, ज़ीशान और अरबाज कुर्सियों पर बैठे बातें कर रहे थे। इतने में एक बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 10-11 साल की होगी, तेजी से भागता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में कांच का एक गिलास भी था। वो जैसे ही हमारे पास से भागता हुआ गुजरने लगा तो शायद उसका एक पांव मुड़ गया। तेज भागने की वजह से उसके हाथ से कांच का गिलास छूटकर नीचे फर्श पर गिरकर छनाके की आवाज के साथ टूट गया। मैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही तेजी से आगे झुका, क्योंकि खड़ा होने का वक्त नहीं था। जो भी मुझे करना था बस एक ही लम्हे में करना था, क्योंकि अगर वो बच्चा नीचे फर्श पर जा गिरता तो बुरी तरह से जख्मी हो जाता, क्योंकि नीचे कांच के बड़े बड़े टुकड़े फैले हुए थे। मैंने तेजी के साथ अपने जिस्म को बैठे ही बैठे आगे की जानिब किया और अपना तमाम तर वजन कुर्सी से नीचे की जानिब मुंतकिल किया। अपना तमाम तर वजन तेजी से नीचे की जानिब करने की वजह से खुद को भी गिरने से महफूज रखने के लिए मुझे अपना एक हाथ फर्श पर रखना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं खुद को नीचे गिरने से महफूज ना रखता तो मैं उस बच्चे को भी फर्श पर गिरने से नहीं बचा सकता था। उस बच्चे को नीचे फर्श पर गिरने से पहले ही मैंने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ को सहारे के लिए फर्श पर जमा दिया। ये सब बस एक ही लम्हे में हुआ था। बच्चे को जब मेरे एक हाथ का सहारा मिला तो उसने फितरी तौर पर संभलने की कोशिश की और मेरे हाथ के सहारे की वजह से खुद को संभालने में कामयाब हो गया। वो बच्चा तो गिरने से महफूज हो गया, मगर मैंने जो हाथ फर्श पर सहारे के लिए जमाया था तो मेरा वो हाथ सीधा फर्श पर फैले हुए कांच के मोटे मोटे टुकड़ों पर पड़ा था। मैंने जब देखा कि वो बच्चा अपने आप को संभाल चुका है तो मैं सीधा होकर खड़ा हो गया। अभी मैं खड़ा ही हुआ था कि कहीं से उस बच्चे की माँ आ गई और उसे डांटने लगी। अरबाज और ज़ीशान भी खड़े हो गए थे। मैंने जब देखा कि उस बच्चे की माँ उसे डांट रही है तो मैंने फौरन से अपना हाथ जो कांच पर पड़ा था पुश्त के पीछे कर दिया, ताकि उस बेचारे बच्चे को मजीद डांट न पड़े। पहले ही वो बेचारा सहमा हुआ खड़ा था। मैंने अभी उस बच्चे की माँ से कहा ही था कि कोई बात नहीं, आप इसे डांटिए मत। मैंने अपनी पुश्त से मरियम और आमिना की चीखती हुई आवाज सुनी। मैंने मुड़कर देखा तो आमिना, मरियम और समर तेज तेज कदम उठाते हुए मेरी ही जानिब आ रही थीं। शायद बाहर का शोर सुनकर वो कमरे से बाहर आ गई थीं। अपना जख्मी हाथ मैंने पुश्त की जानिब किया हुआ था और मेरी पुश्त ही की जानिब 18-20 कदम के फासले पर वो कमरा मौजूद था जहां वो तीनों मौजूद थीं, और उन्होंने मेरा जख्मी हाथ देख लिया था। मेरे नजदीक पहुंचते ही आमिना और मरियम ने बैक वक्त पूछा कि क्या हुआ। मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं, बस बच्चे को संभालते वक्त जरा सा हाथ टूटे हुए कांच पर पड़ गया था। मरियम ने कहा, असद भाई जरा सा, और फिर मेरा जख्मी हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा, ओ गॉड, असद भाई देखें तो कैसे भल भल खून गिर रहा है। अरबाज और ज़ीशान की भी उसी वक्त मेरे हाथ पर नजर गई जब मरियम ने मेरा हाथ उठाकर अपने सामने किया था। मेरा जख्मी हाथ देखते ही वहां मौजूद तमाम लोगों के चेहरे धुआं हो गए। आमिना तो बस लगता था रो देने वाली हो। असल में कुर्सी से गिरते वक्त मुझे तेजी से अपने एक हाथ को फर्श पर जमाना था तो मेरा हाथ कांच के बड़े बड़े टुकड़ों पर पड़ा था।
और इन बड़े बड़े कांच के टुकड़ों ने मेरा हाथ बुरी तरह जख्मी कर दिया था और अब बड़ी तेजी के साथ मेरे हाथ से खून जारी था। मेरा पूरा हाथ खून से सुर्ख हो गया था। आमिना ने कहा, असद आप प्लीज जल्दी से डॉक्टर के पास जाएं ना, देखें तो कितना खून निकल रहा है। जीशान और अरबाज ने भी कहा, हाँ हाँ असद चलो जल्दी से। इतने में समर ने कहा, नहीं। सब हैरानगी से समर की जानिब देखने लगे। समर ने जल्दी से कहा, मेरा मतलब है कि खून बहुत तेजी से निकल रहा है, मैं पहले इन्हें फर्स्ट एड दे देती हूँ ताकि खून बहना बंद हो जाए। अगर खून इतनी ही तेजी से बहता रहा डॉक्टर के पास जाने तक तो। समर का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही आमिना ने कह दिया, हाँ हाँ ये ठीक है, समर भी तो MBBS कर रही है। मरियम ने कहा, जी असद भाई मैं फर्स्ट एड बॉक्स ला रही हूँ। मैं, आमिना और समर मरियम के कमरे में चले गए। हमारे साथ अरबाज और जीशान भी कमरे में आ गए। मैं मरियम के कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गया। मेरे बराबर में समर भी बैठ गई। इतने में मरियम फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। समर ने मरियम के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसे खोल दिया। उसने पहले रुई के कॉटन से कुछ रुई ली और उसे स्पिरिट में भिगो दिया। फिर उसने अपने एक हाथ से मेरा जख्मी हाथ कलाई से थामा और कहने लगी, असद इसे स्पिरिट से साफ करना होगा पर थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी आपको। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी कोई बात नहीं। उसने असबात में सर हिला दिया और फिर रुई से मेरे हाथ का जख्म साफ करने लगी। आमिना और मरियम की आंखों में साफ तौर पर आंसू देखे जा सकते थे। समर मेरे हाथ का जख्म भी साफ कर रही थी और कहती जा रही थी, बस हो गया। मैं इत्मीनान से मुस्कुराता रहा। समर ने जब देखा कि मेरे चेहरे पर तो तकलीफ के कोई आसार नहीं है तो उसने खामोशी से मेरा जख्म साफ करना शुरू कर दिया। मैंने आमिना को मुस्कुराते हुए देखा और उससे कहा, अरे आमिना क्यों परेशान हो, ये तो मामूली सा जख्म है और बहुत थोड़ा सा खून निकला है और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने एक बच्चे को जख्मी होने से बचाया है। और तुम तो जानती हो ना उस रोज क्या हुआ था, किस कदर खून बहा था। आमिना ने जल्दी से आगे बढ़कर मेरे लबों पर अपना हाथ रख दिया और जो आंसू उसकी आंखों से बाहर निकलने के लिए मचल रहे थे और वो उन्हें जब्त किए हुए थी वो बहने लगे। अरबाज ने भी आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और सर झुकाकर कहने लगा, भूल जा मेरे दोस्त। समर हैरानगी से मुझे, आमिना और अरबाज को देख रही थी। इतने में अम्मी भी कमरे में आ गईं। उनको शायद बाहर ही किसी ने बता दिया था कि असद के हाथ पर चोट आ गई है। अम्मी ने आते ही पूछा, क्या हुआ असद बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं अम्मी जान, बस मामूली सी चोट थी। समर अब मेरे हाथ को बैंडेज बांध रही थी। उसने बैंडेज बंद करके कहा, अब आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जख्म बहुत गहरा आया है 2 जगहों पर, मुझे लगता है इन्हें स्टिचिंग की जरूरत है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, आपने बैंडेज कर दी है, अब डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मगर वहां किसी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे जीशान और अरबाज के साथ डॉक्टर के पास जबरदस्ती भेज दिया। डॉक्टर ने मेरे हाथ पर 4 स्टिचिंग लगा दिए। जब मैं अरबाज और जीशान के साथ वापस घर आया तो उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। तकरीब के तमाम ही मेहमान जा चुके थे मगर समर अभी तक मौजूद थी। मरियम ने मुझसे पूछा, कितनी स्टिचिंग लगाई है डॉक्टर ने? 4। मरियम ने कहा, ओह माय गॉड, और असद भाई आप इसे मामूली सा जख्म कह रहे थे। मैं बस मुस्कुरा कर रह गया। समर भी जाने के लिए खड़ी हो गई। मरियम ने बताया, असद भाई ये समर आप ही की वजह से इतनी देर तक रुकी हुई थी, कह रही थी कि आप आ जाएं और पता चल जाए कि कितने स्टिचिंग आए हैं तो चली जाऊंगी। मैंने समर से मुखातिब होते हुए कहा, बहुत शुक्रिया आपका इंतजार करने का, हालांकि आज हमारी पहली मुलाकात है और आपने इतनी अपनाइयत जाहिर की। दरअसल मैं खुद MBBS कर रही हूं तो मेरा अंदाजा था कि आपके हाथ पर तकरीबन 4 स्टिचेस आने चाहिए, तो ये मेरे लिए भी दिलचस्पी की बात थी कि मुझे पता चले कि कितने स्टिचेस लगते हैं। समर ने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि आप अपनाइयत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने मुशाहिदे के लिए रुकी थीं। मेरी इस बात पर कमरे में मौजूद तमाम लोगों ने जोरदार कहकहा लगाया। समर अभी कुछ कहना ही चाहती थी कि मरियम ने शरारत से आमिना की जानिब देखते हुए कहा, अरे आमिना भाभी, असद भाई तो लड़कियों के हीले बहानों से बिल्कुल ही नाबलद हैं, इतना भी नहीं समझ रहे कि अपने देर तलक रुकने का कुछ तो जवाब बताना था। आमिना ने भी मुस्कुराते हुए कहा,
اصل میں مریم میں یہاں موجود ہوں نا، ورنہ شاید اسد یہ بات نہیں کرتے۔ ایک بار پھر کمرے میں موجود تمام لوگوں نے زبردست قہقہ بلند کیا۔ سمر نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور مریم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اچھا مریم میں اب چلتی ہوں۔ پھر تمام لوگوں کو خدا حافظ کر کے جانے کے لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد میں، آمنہ اور امی بھی گھر جانے کے لیے اٹھ گئے۔ اگلے روز اتوار تھا۔ میں اور آمنہ شام کے وقت گھر کے قریب ہی موجود پارک میں چہل قدمی کے لیے گھر سے نکل گئے۔ ہم باتیں کرتے کرتے آہستہ آہستہ چل رہے تھے کہ ہمارے قریب سے ایک کار تیزی کے ساتھ گزر گئی۔ میں نے دیکھا وہ کار کچھ آگے جا کر ایک دم سے رک گئی، پھر وہ کار ریورس ہو کر پیچھے آنے لگی۔ میں اور آمنہ چلتے چلتے رک گئے۔ وہ کار ہمارے پاس آ کر رک گئی، پھر اس کار کے پچھلے دروازے کھلے اور اس میں سے 2 شخص باہر نکلے۔ ایک شخص کو تو میں جانتا تھا، وہ رانا آوان تھا، مگر اس کے ساتھ موجود دوسرے شخص کو میں نہیں جانتا تھا۔ وہ دوسرا شخص 27-28 سال کا ایک نوجوان شخص تھا، رنگ گندمی، بڑی بڑی آنکھیں، ہلکی ہلکی سی چہرے پر داڑھی بھی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کی شرٹ کے ساتھ ہلکے گرے کلر کی ڈریس پینٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی اور اس انگوٹھی میں ننھا سا ایک ہیرا موجود تھا۔ بال اس نے پیچھے کی جانب سلیقے سے جمائے ہوئے تھے۔ رانا آوان نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھا دیا۔ رانا آوان نے کہا، اسد خان، نائس ٹو میٹ یو اگین۔ میں نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ پھر رانا آوان نے اس دوسرے نوجوان سے مخاطب ہوتے ہوئے بتایا، یہ اسد خان ہیں اور ٹاک ٹیلی کے لیگل ایڈوائزر ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اسد، یہ میرا بیٹا جلیل ہے اور اب RA کمیونیکیشن کے زیادہ معاملات یہی دیکھتا ہے۔ اس دوسرے شخص یعنی جلیل نے اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے نہیں بڑھایا، بس ذرا سا اپنے سر کو ہلا دیا۔ میں نے بھی خود سے مصافحہ نہ کیا۔ پھر جلیل نے کہا کہ تو اس روز میٹنگ کے لیے مس عروش کے ساتھ آپ ہی آئے تھے؟ اس نے یہ بات بڑے چپتے ہوئے سے انداز میں کہی تھی۔ میں نے بھی عام سے ہی انداز میں کہا، ہاں جناب، اس روز میڈم عروش کے ساتھ میں ہی موجود تھا میٹنگ میں۔ ویل، ڈیڈی نے بتایا تھا کہ آپ نے وہ لیگل میٹنگ ون کی تھی اور اس روز میں بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا، اس لیے میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اگر میٹنگ کے وقت میں موجود ہوتا تو شاید میٹنگ کا رزلٹ کچھ اور ہوتا، اس نے کسی قدر گھمنڈی انداز میں کہا۔ رانا آوان نے ہنستے ہوئے اپنے بیٹے کے کندھے پر اپنا ایک ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ میرا بہت قابل بیٹا ہے، اس نے ہماری کمپنی کو گزشتہ چند ہی سالوں میں آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ میں نے کہا، مسٹر جلیل رانا، ویسے تو اس میٹنگ یا کیس میں آپ کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا کہ آپ اس میٹنگ کا رزلٹ اپنے حق میں کر سکتے، مگر پھر بھی اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ ایک اور میٹنگ بھی رکھ سکتے ہیں اپنی موجودگی میں۔ پھر شاید آپ کے دل میں یہ حسرت نہ رہے گی کہ میٹنگ کے ہار جانے کی وجہ آپ کی غیر موجودگی تھی۔ جلیل رانا کی آنکھوں اور چہرے پر ایک لمحے کو طیش کے اثرات نمودار ہوئے، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے کہا، ویسے اگر آپ کو اپنی قانونی سوجھ بوجھ پر اتنا ہی اعتبار ہے تو آپ کو کسی بڑی کمپنی میں اپنی سروسز فراہم کرنی چاہیے۔ ٹاک ٹیلی کو تو ابھی 2 ہی برس ہوئے ہیں لانچ ہوئے، آپ چاہیں تو ہماری RA کمیونیکیشن کو جوائن کر سکتے ہیں۔ RA کمیونیکیشن اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پرووائڈر کمپنی ہے۔ پھر رانا آوان نے کہا، اسد، یہاں ملیر میں کیا کر رہے ہو؟ کسی کام وغیرہ سے آئے تھے؟ نہیں رانا آوان صاحب، میری رہائش یہیں ملیر میں ہی ہے۔ تو جلیل آوان نے تنزیہ انداز میں کہا، واو، تو ٹاک ٹیلی نے اپنے اتنے قابل وکیل کو کمپنی کی جانب سے کسی بہتر رہائشی علاقے میں اب تک رہائش بھی فراہم نہیں کی۔ ہم تو اپنے معمولی سے آفس بوائے کو بھی کسی اچھے رہائشی علاقے میں رہائش فراہم کرتے ہیں۔ مسٹر جلیل، یہ ملیر کا علاقہ بھی کسی اچھے پوش علاقے کے جیسا ہی ایک پرسکون اور سہولیات سے بھرا پڑا ہے۔ آپ ان علاقوں میں موجود گھروں کے دروازوں سے جب اندر جھانکیں گے تو آپ کو ہر دوسرے گھر میں کوئی وکیل، کوئی ڈاکٹر اور کوئی انجینئر ملے گا۔ یہ تو آپ جیسے بڑے کاروباری لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے مختلف علاقوں کو طبقاتی فرق کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے 1st کلاس، 2nd کلاس اور 3rd کلاس علاقوں میں تقسیم کر دیا ہے، ورنہ حقیقت تو بس اتنی سی ہے کہ سر چھپانے کے لیے کچھ جگہ درکار ہوتی ہے انسان کو، اور پھر وہ جگہ چاہے کسی بھی علاقے میں ہو۔ رانا آوان نے پوچھا، یہ خاتون کون ہے آپ کے ساتھ؟
میں نے بتایا کہ یہ میری وائف آمنہ ہے۔ پھر رانا آوان نے کہا، او تو آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ پھر رانا آوان نے آمنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مس آمنہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آمنہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ وہ کچھ پریشان بھی ہو رہی تھی میری اور جلیل کی باتیں سنتے ہوئے۔ پھر رانا آوان نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ میری طرف آگے بڑھا دیا اور کہا، اچھا تو اسد، اب ہم چلتے ہیں۔ بس تمہیں یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو جلیل کو تم سے ملانے کے لیے یہاں رک گئے۔ میں نے بھی رانا آوان سے الوداعی مصافحہ کیا۔ جلیل نے اس بار بھی اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ میں نے بھی اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کی۔ پھر وہ دونوں گاڑی میں سوار ہو گئے اور اپنی گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ ہم نے دوبارہ پارک کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ آمنہ نے کہا، یہ جو جلیل تھا بڑے ہی عجیب انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں تو پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں آپ غصے میں نہ آ جائیں۔ ارے نہیں آمنہ، ان کاروباری لوگوں کے ساتھ جذبات سے نہیں بلکہ حکمت اور دلائل سے کام لینا پڑتا ہے۔ ہاں، جلیل کی گفتگو کسی کو بھی طیش میں لانے کے لیے تمام ہی تقاضے پورے کر رہی تھی، مگر میں ایک وکیل ہوں اور مجھے غصے اور جذبات سے نہیں بلکہ دلائل سے اپنے مد مقابل تک اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی حال ہی میں آرے کمپنی کو میری جانب سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو فطری طور پر اس طرح کا رد عمل ان کی جانب سے آنا تھا۔ ویسے بھی مجھے عروج نے بتایا تھا کہ جلیل رانا کافی جذباتی شخص ہے۔ ہاں، آپ نے اس روز مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو عروج نے جلیل رانا اور ماجد شاہ صاحب کے تنازع سے آگاہ کیا تھا، اسی لیے میں پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں بات نہ بڑھ جائے۔ ہم یوں ہی باتیں کرتے ہوئے پارک پہنچ گئے۔ کچھ دیر ہم نے وہاں چہل قدمی کی اور پھر رات ہوتے ہی واپس گھر لوٹ گئے۔ اگلے روز میں آفس گیا تو وہاں سبھی نے میرے ہاتھوں پر بینڈیج لگی دیکھی تو استفسار کیا کہ ہاتھ پر کیا ہوا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سب سے ہی کہہ دیا کہ بس ہلکی سی چوٹ آ گئی تھی۔ مجھے ابھی آفس آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ عروج میرے چیمبر میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیپر موجود تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، اسد، یہ ایک کانٹریکٹ ہے، تم اسے پڑھ کر ذرا سائن کر دو۔ ہمیں اپنے ایک نیو پارٹنر کو یہ کانٹریکٹ پیپر بھجوانا ہے۔ اس نے وہ پیپر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے سائن کرنے کے لیے میز پر سے پین اٹھایا تو اس کی نظر میرے ہاتھ پر گئی۔ ارے اسد، یہ کیا ہوا ہاتھ پر؟ پہلے وہ کھڑی ہوئی تھی، اب اس نے کرسی کھینچی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ پرسوں ایک دوست کے ہاں گیا تھا تو ٹوٹا ہوا کانچ لگ گیا تھا۔ اس نے کہا، اوہ، تو زیادہ چوٹ آئی تھی؟ میں نے عام سے انداز میں اسے بتا دیا کہ 4 سٹیچز لگے ہیں۔ تو اس نے کہا، او مائی گاڈ، اور تم آفس آ گئے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، تو کام دماغ سے کیا جاتا ہے اور ڈاکیومنٹس پڑھنے کے لیے ایک ہاتھ اور آنکھوں کا استعمال کافی ہوتا ہے۔ چلنے کے لیے پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور الحمدللہ میری یہ تمام چیزیں پراپر فنکشن کر رہی ہیں۔ ویسے بھی میرے دائیں ہاتھ پر چوٹ آئی ہے اور میں لیفٹ ہینڈ سے لکھتا ہوں۔ اس نے میری بات بیچ میں سے ہی اچک لی اور کہنے لگی، بکواس مت کرو اور ابھی اٹھو اور آف کر کے گھر جا کر آرام کرو اور 3-4 روز تک آفس نہیں آنا۔ میں نے کہا، ارے نہیں عروج، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور میرے ہاتھ سے پیپر جھپٹ لیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگی، چلو ابھی اٹھو، جلدی کرو۔ میں چاروں ناچار کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، اپنی چیزیں سمیٹو اور گھر جاؤ، 10 منٹ بعد میں پھر آؤں گی اور اس وقت تک تم گھر جا چکے ہو۔ پھر اس نے میری طرف گھورتے ہوئے کہا، دس از مائی آرڈر، اور ہاں، میں 4 روز تک کے لیے تمہاری پیڈ لیو اپروو کر دوں گی۔ میں ارے ارے کرتا ہی رہ گیا اور وہ چیمبر سے باہر چلی گئی۔ پھر میں نے اپنی چیزیں سمیٹیں اور گھر جانے کے لیے چیمبر سے باہر آ گیا۔ میں جب آفس کی بلڈنگ سے باہر آیا تو مجھے ہمارے آفس کا ڈرائیور رحیم کھڑا ہوا نظر آیا۔ وہ چلتا ہوا میری طرف ہی آ رہا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، وکیل صاحب آئیے، پارکنگ میں چلیں، وہاں گاڑی کھڑی ہے، عروج بی بی نے کہا ہے کہ آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں ان کی گاڑی میں۔ اور میں مسکراتا ہوا اس کے ساتھ پارکنگ ایریا کی طرف چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی میں گھر میں موجود تھا۔ امی اور آمنہ کو میں نے بتایا کہ عروج نے زبردستی مجھے چند روز کی لیو دے دی ہے میرے ہاتھ زخمی ہونے کی وجہ سے۔ آمنہ نے بھی کہا، ہاں، آپ کو 2-3 روز مکمل آرام کرنا چاہیے، تب تک سٹیچز بھی خشک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 2-3 روز میں نے مکمل آرام کیا۔ ان 3 روز میں عروج نے بھی ایک بار فون کر کے پوچھا تھا کہ اب ہاتھ کا زخم کیسا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اب بہت بہتر ہو چکا ہے، میں 1-2 روز میں آفس آنا شروع کر دوں گا
مگر اس نے سختی کے ساتھ کہہ دیا کہ ابھی 4 یا 5 روز تک آفس آنے کی ضرورت نہیں،